प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। मेरा नाम सरबजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफैसर ऑफ पंजाबी, गौरमेंट कॉलेज फॉर वीमेन रतिया, जिला फतेहाबाद। मेरे अज के लैक्चर का विषय है BA भाग पहला समैसटर पहला के सिलेबस में लगी पाठ पुस्तक कावनाद विच दर्ज कवि लाला धनी राम चातरिक जी के जीवन रचना और उन्होंने विचारधारा बारे है। लाला धनी राम चातरिक जी आधुनिक पंजाबी कविता के मोढी कवियों विचों एक अहम स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने द्वारा लिखी गई कविता प्राचीन पंजाबी कविता और आधुनिक पंजाबी कविता के विच एक कड़ी का काम करते हैं। क्योंकि उन्होंने तो पहला जिन्नी भी लिखी गई कविता है उहदे विच ज़्यादातर जिहड़े विषय ने उन्होंने विच अध्यात्मवाद और रहस्यवाद को ही आधार बनाया गया है। भाव कि ज़्यादातर जिहड़ी कविता है उस विच आत्मा परमात्मा के संबंधों बारे, उसकी प्राप्ति बारे कि किमें आत्मा का परमात्मा नाल मेल हो सकता है, किमें उसनूं मिलिया जा सकता है, अते शरीर की नाशमानता बारे, नाम सिमरन बारे आदि जिहड़े विषय ने अध्यात्मवाद वाले जिहड़े विषय ने उन्हां उत्ते ज़्यादा कविता जिहड़ी लिखी जाती सी। जे इन्हां तो पहलां जिहड़े कवि ने भाई वीर सिंह जी आपां उन्हां बारे भी गल करिए तो उन्हां दी ज़्यादातर जिहड़ी कविता है उन्हां दा विषय भी सिख इतिहास, सिख धर्म अते पंजाबी भाषा बारे है। मतलब उन्हां दा जिहड़ा ज़्यादातर जिहड़ा संबंधित विषय सी ओह अध्यात्मवाद नूं लैके सी, रहस्यवाद नूं लैके सी। इस करके लाला धनी राम चातरिक जी का आधुनिक जिहड़े पंजाबी कवि ने उन्हां दे विच एक बड़ा अहम स्थान है। इन्हां ने अपनियां कवितावां दे विच इन्हां तो पहलां जिहड़े लिखे जाने वाले विषय ने उन्हां उत्ते जिहड़ी लिखी जाने वाली कविता है उन्हां दे विषयां तो छुट उन्होंने समाजिक सदाचारक कदरां कीमतां, पेंडू अते पंजाबी सभ्याचार, उस तो बाद कई इन्हां दे पंजाबी अते पंजाबीयत बारे भी काफ़ी इन्हां दी कवितावां ने जिहड़ी मिलदियां ने। भाव कि इन्हां दी जिहड़ी कविता है वो इस तो पहलां रची जाने वाली जिहड़ी कविता है उन्हां तो बिल्कुल अलग है। दूसरा इन्हां दा यह है कि इस तो पहलां जिहड़ी रची जाने वाली कविता है उस विच ज़्यादातर जिहड़ी गल है वो जिहड़ी गल कीती जांदी सी ओह ज़्यादातर गल जां जिहड़े सिख इतिहास अते दूसरे जिन्ने भी किस्से मिलते हैं उन्होंने पंजाबी जिहड़े आशक ने उन्होंने किस्से आपां नूं मिलते हैं। लेकिन लाला धनी राम चातरिक जी ने अपने किस्सियां दे विच जिहड़े उन्होंने किस्से लिखे ने उहदे विच हिंदू इतिहास के जिहड़े नायक ने उन्हां दा गुणगान इन्हां ने कीता है। जिवें भरथरी नल दमयंती आदि जिहड़े इन्हां दे किस्से ने जिहड़े मिलते हैं। अगे इन्हां दे जीवन बारे गल करांगे। एक कवि जां साहित्यकार दे जीवन बारे गल करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपां उन्हां दे जीवन तो सेध लैके जां फिर उन्होंने अपने जीवन दे विच किस प्रकार दीयां जिहड़ियां दुश्वारियां ने जां उन्होंने आर्थिक तंगियां ने उन्हां दे बावजूद भी उन्होंने किवें साहित्य रचन वल अपना जिहड़ा है वो मोड़ पाया, किवें उन्होंने साहित्य लिखिया ताकि उन्हां दे जीवन तो आपां सीख के अपने जीवन दे विच धार के अपने इस समाज नूं अते खुद नूं जिहड़ा है वो बदल सकीए। इस करके एक साहित्यकार दे जीवन बारे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तरह दे नाल आपां लाला धनी राम चातरिक जी दे जीवन बारे आपां गल करांगे। लाला धनी राम चातरिक जी दा जिहड़ा जन्म है वो 4 अक्तूबर 1876 ईस्वी नूं होया सी। उन्हां दे पिंड दा नाम सी पस्सियां वाला, जिहड़ा कि सियालकोट दे विच पैंदा सी, जो अजकल पाकिस्तान दे विच है। यह जिहड़ा पस्सियां वाला पिंड है पंजाबी दे बहुत प्रसिद्ध किस्साकार होए ने इमाम बख्श, उन्हां दा भी यह पिंड है। तो इन्हां दे पिता दा नाम सी भोलू मल, ते कई जगह ते भोहू मल भी जिहड़ा है इन्हां दा पिता दा नाम है जिहड़ा मिलदा है, जिहड़े कि ज़्यादा एक दुकानदारी का जिहड़ा काम है वह करदे सी। छोटा जिहा इन्हां दा अपना कारोबार सी। इन्हां दे माता दा नाम सी लक्ष्मी देवी, जिहड़ी कि एक बहुत ही चंगे सुभाਅ दी जिहड़ी औरत सी ते जिन्हां दा इन्हां दे जीवन दे उत्ते काफ़ी जिहड़ा प्रभाव है वो पिया सी। क्योंकि इन्हां दी एक कविता है त्रै मामा, उहदे विच भी वो अपनी मां नूं जिहड़ा है अहम स्थान इहदे विच दिंदे ने। उस तो बाद जिहड़ा गल करिए आपां उन्हां दी पढ़ाई बारे, लाला धनी राम चातरिक जी ने
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਅੱਖਰ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦੋਮੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। 2 ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦੋਮੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਫਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਸਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਲੋਪੋਂਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਪੋਂਕੇ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ। ਦੁਕਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਛਿੰਝਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਲਿਖਾਈ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟਾਈਪ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ 6-7 ਟਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਪ ਫਾਊਂਡਰੀ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਪ ਫਾਊਂਡਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਫਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਫਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਕਾਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾ ਉਮਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਇੱਕ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਰੁਚੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਧਰਮਵੀਰ, ਚੰਦਨਵਾੜੀ, ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ, ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ, ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾ, ਗਜ਼ਲ, ਰੁਬਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਿਆਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਵ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਣਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਪਾੜਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਖੇਲਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਥਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਮਸੀਤਾਂ ਮੰਦਰ, ਵਸੇ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਮੇਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਵਣ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਚਾਲੇ, ਟੁਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਣ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਥਾਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਠਾ ਦੇਣ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਕਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਲੀਡਰ ਲੜਦੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਹਾਨੇ ਘੜਦੇ, ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੱਗ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੋਕੋ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭ ਹਾੜੀ ਵੇਰ 'ਚ ਵੱਟ ਕੇ, ਲੰਬੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ, ਪੱਗ ਝੱਗਾ ਚਾਦਰਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਏ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਾਏ ਕੇ, ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਵੰਜਲੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।